वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, सतगुर दी रहमत दे नाल 24 पौड़ियां दी विचार पवित्र गुरबाणी जपजी साहिब दे अंदर आपां कर चुके हैं। 25 नंबर पौड़ी उस दी विचार सतगुर ने उसे लड़ी दे नाल अगां जोड़ी है, जिथे गुरु साहब समझाउंदे आ रहे ने ओदियां दातां, ओदियां रहमतां, ओदे वेखण सुनन ते मन दियां विचारां, उन्हां चीज़ां दा कोई अंत नहीं। ते दाता जी अज उसे लड़ी नूं जोड़ रहे ने भी मन लो, जिवें आपां दुनियावी तौर ते लै लईए भी कोई मनुख असीं जे कोई कर्म भी करदे हां ते साडे हर कर्म दे पिछे एक भावना हुंदी है भी जे मैं आ काम कर रहा मैनू इहदा फायदा की होवेगा। ये भावना साडे अंदर बहुत ज़्यादा जड़ी प्रबल हुंदी है भी मैं ये काम कर रहा, मैनू इस काम दे करन दे नाल की प्राप्त होवेगा। जे मैं बिजनेस कर रहा तो मेरे बिजनेस करन दे नाल मैनू की प्राप्त होवेगा। जे मैं धर्म दे विच सेवा कर रहा, मैनू सेवा करन दे नाल की प्राप्त होवेगा। मतलब मनुख अपने जीवन अंदर भावें कोई नौकरी करदा है, भावें कोई मजदूरी करदा है, भावें कोई बिजनेस करदा है, किसी तरीके तो भी मनुख दा जिहड़ा भी कर्म हुंदा है उस कर्म दे पिछे एक भावना जुड़ी रहिंदी है भी मैं आ जिहड़े कर्म कर रहा मैनू इन्हां कर्मां दे मतलब भाव इन्हां दे बाद मैनू की प्राप्त होवेगा। भावें वह धर्म दा कर्म ही क्यों ना होवे, मैं बाणी पढ़ रहा मैनू इहदी की प्राप्ति होवेगी, मैं सेवा कर रहा मैनू इहदी की प्राप्ति होवेगी। अज गुरु साहब उसे लड़ी नाल जोड़ रहे ने भी वो इन्नियां दातां, इन्नियां रहमतां, इन्नी किरपा करन वाला है कि उहनूं इहदे बदले कुछ चाहीदा होवेगा। जे रब सानू जन्म दे के कोई दातां रहमतां दे के नवाजदा है कि उहनूं इन्हां दातां दे बदले की प्राप्त करना होवेगा जिहड़ा साडे ते इन्नी रहमत करदा है। जिहड़ी पिछे विचार आ चुकी है, माँ दे पेट दे विच भी वो रखिया करदा है। कच्छू कम्मी अपने आंडे दे के पानी में चली जाती, उहदे बच्चियां दी प्रतिपालना तक उहदा प्रबंध परमेश्वर दी कुदरत विच है। पत्थरां दे कीड़ियां तक दा प्रबंध उहदी कुदरत दे विच है। पर यह सारा कुछ करन दे नाल उहनूं इहदे बदले की प्राप्त होवेगा। पिछे आपां विचार कीती सी मनुख दान भी करदा है। सतियां मन संतोख उपजै, देणे कै विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा, शोभ करे संसार। दो मंगा रखदा है भी जे कोई दान दिंदा है रब कोलों मंगदा है मैनू इहदे बदले होर दे, मैनू ज़्यादा दे, मैं 100 रुपया दान कर रहा मैनू लखां दा अपने बिजनेस विच वाधा होवे, जां दुनिया दे विच मेरी शोभा होवे भी ये बंदा बड़ा दानी है। कि रब जिहड़ियां किरपा कर रहा इहदे बदले ये कुछ मंगदा है, जां उहनूं ये भी मेरी कोई वडियाई करे, दुनिया मैनू ध्यावे, दुनिया मेरी पूजा करे। गुरु नानक साहब अज शुरुआत कर रहे हैं कि दुनियावी तौर ते मनुख दीयां मंगां हो सकदियां ने, पर रब ऐसा नहीं है। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, उहदा एडा वड्डा कर्म है। कर्म खेत्र उहदा इस करके वड्डा है। मान लो साडा परिवार है, असीं 5-6 जाणियां दी प्रतिपालना करनी है ते सानू उन्हां 5-6 जाणियां दी प्रतिपालना करन दे लई बहुत उद्यम करना पैंदा है। पर परमेश्वर उहदे बारे गुरबाणी कहती, गृहस्थन मैं तू वड्डो गृहस्थी। गृहस्थियां दे विच तेरे वर्गा वड्डा गृहस्थी कोई नहीं, क्योंकि तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। तू माँ प्यो है, असी सारे तेरी संतान है, ते संतान पालन दे लई जिहड़े कर्म तू कर रहा है वो कर्मां नूं लिख के भी मनुख बयान नहीं कर सकदा, इन्नी रहमत करदा है। धरती विचों कई सालों तो असी पानी कढ़दे आ रहे हैं,
ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਐਸਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਵੰਡਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਵੰਡ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਵੰਡ ਲਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਹੰਡਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾਤਾਂ ਹੰਡਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੰਡਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ। ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਭਾਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਬ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ,
रब नाम का कोई चेता ही नहीं। गुरु साहब कहते केते मंगह जोध अपार। कई ऐसे मंगण वाले ने जिहड़े जोधे ने, अपार अपार जोधे मंगते ने। बलशाली भी उहदे कोलों दातां मंगदा है। केतियां गणत नहीं विचार, उन्हां दी गिणती नहीं कीती जा सकती। कई जोधे मंगण वाले ने। वीर अपार बड़े बरियार, विचारै सार की धार पछैया। तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लवैया। गुरु साहब कहते इन्नियां मतलब अपने आप विच नामना रखण वाले, इन्ने इन्ने वड्डे महाबली, इन्ने इन्ने वड्डे जोधे, पर उन्हां दे विच भी जाचक 100 अनेक दवैया। अनेकां नूं देण वाला है, लेकिन जाचक अनेक 101 दवैया। जाचक मंगण वाले बड़े ने इहो जे, पर दातां देण वाला वो एक ही आप है। केते खप टुट है बेकार। कई ओदियां दातां लैंदे ने, शरीर मिलिया है, घर परिवार सब कुछ मिलिया, ऐश दी जिंदगी भोगदा है, पर गुरु साहब कहंदे वो इन्हां विकारां दे विच, इन्हां दातां दे विच रब नाम नूं भुल ही गया है। दात प्यारी विसरिया दातारा। रब नूं याद करन वाला ਉਹਦੇ मन विच ख्याल तक नहीं आउंदा। दात नूं वड्डी कर लिया, पर दातार ਉਹਦੀ निगाह दे विचों भुल गए। ऐसे मनुख भी गुरु साहब कहंदे दुनिया ते होए ने, जड़े ਉਹਦੀਆਂ दातां लैके उन्हां विच खचत हो गए ने। केते लै मुकर पाए। कई दातां लैंदे ने, जिवें असीं दुनिया ते किसी नूं तुसीं पुछो तुहाडा हाल चाल की है, तो कई ऐसे तुहानूं मिलणगे ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया ਹੁੰਦਿਆਂ भी ਕਹਿਣਗੇ दाल फुलका जिहड़ा बड़ी मुश्किल नाल चलदा है, दिन बड़े औखे लंघा रहे हैं, है ही कुछ नहीं। इहो जी अवस्था दे मालिक भी दुनिया ते तुहानूं मिलणगे। रब दे रिहा, कदी ये नहीं कहणगे भी दाते ने बहुत कुछ दिता है, ਉਹਦਾ शुक्र है। केते लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे। कई बस खाण दे विच ध्यान है, ਉਹਦੀਆਂ दातां हंडाउण विच ध्यान है। केतियां दुख भूख सद मार, एह पे दात तेरी दातार। कई ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ, ਬੰਧਨ ਸੁੱਤ ਕੰਨਿਆ ਅਰ ਨਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਠਾकुर का ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ, ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ ਖੁੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ, ਖਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਚਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹਰਖ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਲਕ ਬਪਰੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੈ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖੇਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿਰਨੇ ਕਸ਼ਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿੜਦਾ ਹੋਵੇ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਮਕਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ, ਅੱਗ ਪਕੜ ਲਵਾਂ। ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਤਰ ਆਉਣ, ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਵੀ ਜਾ ਖੇਡ ਲੈ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਵੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਖੇਡ ਲੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਅਗਨ ਕੋ ਬਾਲਕ ਬਿਲੋਕ ਧਾਵੈ, ਗਹਿ ਗਹਿ ਰਾਖੈ ਮਾਤ ਸੁਤ ਬਿਲਲਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ,
ਬੱਚਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਵਾਂ। ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣਾ आपे दे आखे है से पे कई के। ते जिहड़ा ऐसी अवस्था दा मालक हो जाता है, संतोख ਉਹੀ ਤੇ बादशाह ਹੁੰਦਾ है ना, जिसनों बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाह। पातशाहां ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕੇ। ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।